भाई कंवरपाल सिंह ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਲਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨਿਮਿਤ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। इस मौके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ के भोग पाए गए, जिस तो बाद गुरु घर के रागी ਸਿੰਘਾਂ ने गुरबाणी कीर्तन किया। इस तो बाद भाई रोडे निमित अरदास की गई। इस मौके दमदमी टकसाल के मुखी बाबा हरनाम सिंह, श्री अकाल तख्त साहिब के साबका जथेदार भाई जसवीर सिंह रोडे, पंथ सेवक भाई दलजीत सिंह बिट्टू, भाई नारायण सिंह, भाई लाल सिंह अकालगढ़, भाई सतनाम सिंह खंडेवाला, भाई सतनाम सिंह झंजिया, भाई हवारा कमेटी के आगू प्रोफैसर बलजिंदर सिंह, दल खालसा के आगू भाई कंवरपाल सिंह ते भाई परमजीत सिंह टांडा, सिख सियासत के संपादक परमजीत सिंह गाजी, सिख यूथ फैडरेशन पिंडरांवाला के आगू रणजीत सिंह दमदमी टकसाल समेत अनेक शख्सियतां ते संगतां ने हाज़री भरी। जिक्रयोग है कि भाई लखबीर सिंह रोडे इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन के आगू सन ਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪੋਸ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਲਾਵਤਨ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ मैदाने जंग दे विच सरगर्म सी। उन्हां दीयां सेवावां जिथे पंथ ने हमेशा सिर मत्थे ते प्रवान कीतियां, ਉਹ ਕੱਲੀ सिख संघर्ष की सेवावां दे नाल नाल उन्हां ने पाकिस्तान दे विच रहिंदियां होइयां गुरधामां दी भी बहुत सेवा की। सानूं भी उन्हां नूं मिलण दा बहुत बार मौका मिलिया पाकिस्तान दे विच संघर्ष दौरान। एक गल मैं दसना चाहांगा कि उन्हां दी उस मौके दे ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सी नवाज शरीफ, उन्हां नाल बहुत निज का प्यार पै गया, सांझ पै गई और उन्होंने मियाँ साहब दीयां सेवावां लैके उत्थों के गुरधामां की सेवा की। और 1999 दे विच जिहड़ी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है, उस कमेटी नूं बनाउण दे विच भी भाई लखबीर सिंह होना दी एक अहम भूमिका सी, जिथे होर बहुत सारे उत्थे जलावतन योद्धियां ने इस सारियां दे विच भूमिका निभाई। उन्होंने भी अपनियां भूमिका निभाइयां ने। ट्रमे वाले सीगे, भाई साहब ने जिवें दस्सिया कि सारियां नाल प्रेम प्यार सी, ट्रमे वाले सी, इरादा दृढ़ सी, इसे करके इन्ना लम्मा समा वो संघर्ष दे विच बिता गए। उन्होंने संघर्ष दे अज भी वो सरगर्म सी, अज भी वो सरगर्म से। हिंदुस्तान दी अखबारां दसदियां ने कि हुण तक वो सरगर्म सी कि इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन दे वो इस वेले प्रेजिडेंट सीगे और अपनी ISYF दे राही उन्होंने सेवावां कीतियां, दूजियां जथेबंदियां नाल प्रेम रखिया और अपनी जड़ियां सरगर्मियां ने वो जारी रखियां। देखो, हिंदुस्तान दियां सरकारां एंड तक उन्हां दी डैथ तो, जिस दिन उन्हां दी 2 दसंबर नूं डैथ हुंदी है, उस तो अगले दिन तक हिंदुस्तान दी सरकारां ते उन्हां दी अखबारां उन्हां दी किरदारकुशी करदियां रहियां ने, उन्हां बारे नैगेटिव लिखदियां रहियां ने। मैं दसना चाहांगा कि सरकारां दे ये पैंतड़े हुंदे ने कि जिहड़ा भी योद्धा अपनी कौम दे लई काम करदा है, जिहदा एक मान सन्मान अपनी कौम दे विच बन जांदा है, पहली गल है कि उन्हों आइसोलेट करन लई उन्हों बदनाम किया जाता है, उन्हों डीफेम किया जाता है और इत्थों तक डीफेम किया जाता है कि लोग उसकी रिस्पैक्ट करना बंद कर दें। पर साडी कौम के ये योद्धे जड़े ने जलावतन, होर भी जड़े ने, ये साडी कौम के अखां दे तारे ने। हिंदुस्तान के ये जड़ा प्रोपेगेंडा है, ਇਹਦਾ कौम के उत्ते ते कौम के नौजवानों के उत्ते कोई असर नहीं है और असी ये दसना चाहते हैं कि इस प्रोपेगेंडे तो बचिया जाना चाहिए, क्योंकि योद्धियां नूं, जलावतन जुझारूआं नूं डीफेम करना, आइसोलेट करना, उन्हां नूं किल करना हर हुकूमत दे 3 स्टैप्स हुंदे ने, 3 कदम हुंदे ने। बदनाम करो, आइसोलेट करो ते फिर किल करो, खत्म करो उन्होंने। और ये तिन्ने काम हिंदुस्तान सरकार साडे योद्धियां लई, खालिस्तान योद्धियां लई, जुझारूआं लई कर रही है। जिन्हों बदनाम करना चाहती है उन्होंने बदनाम कर रही है, जिन्हों आइसोलेट करना चाहती है अपनी कौम तो उन्होंने आइसोलेट भी कर रही है, तो जेडे उन्होंने टारगेट दे विच हत्थी चढ़ते हैं उन्होंने किल भी कर रही है।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ MP ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ 2001 ਵਿੱਚ BJP ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ BJP ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਿਨ 13 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ MP ਵੀ BJP ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਲਈ BJP ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਕਦੀ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਕਦੀ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧੂਏ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ MP ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਸਕੈਡ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ CISF, IB ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸੁਕਾਇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਫਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ 1962 ਵਿੱਚ 39,000 ਸਕੁਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 2020 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 2,000 ਸਕੁਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਪ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਨੀਲਮ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ UAPA, ਦੂਸਰਾ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਲਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲਮ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲਮ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਉਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨੀਲਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੀਲਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ UAPA ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ CM ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਐਂਡ ਗੈਂਗ ਨੇ ਜਦ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਹੁਲੀਏ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੇਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ। 8 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੂਮੋਟੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਨਲਾਈਕਲੀ that Bishnoi was interviewed in Punjab jail, government to High Court। मेरी हाई कोर्ट अगे हथ जोड़ के बेनती है जज ऑनरेबल जज साहिबाना नूं कि जेल दे जेड़े SIT बनी है कि वो कदे आपदे मुख मंत्री नूं इंडिक्ट करनगे, कदे कहणगे कि उन्हां दे प्रबंधां हेठ ये जी गल हुई है। एक कवर अप ऑपरेशन है, हाईली अनलाइकली लफ्ज वरत्या ते फिर इहदा मतलब ये तां नहीं कि नहीं हुई, इतना क्या शायद नहीं हुई, लगता है कि शायद नहीं हुई। शायद और नहीं होने च बड़ा फर्क है। और दूजी गल मैं इन्होंने पूछना चाहना, जे इत्थे नहीं हुई तो कित्थे हुई, दसो फिर। उस ते मैटर ते बिल्कुल साइलेंट है। इसलिए ये तो बड़ा स्पष्ट है, सिर्फ ते सिर्फ हाई कोर्ट 20 तरीक लगी आपदी जान बचाउण तक सीमित है। सच्चाई सामने आनी चाहिए क्योंकि जेलों चों बहुत वड्डे पद्धर ते एक्सटॉर्शन रैकेट, टारगेटेड किलिंग, ड्रग्स का व्यापार, हर तरीके का एंटी नैशनल एलिमेंट, बॉर्डर ए स्टेट है, बॉर्डर स्टेट ते नैशनल सिक्योरिटी के इशूज ने और ये सारे प्रबंध एक फेल चीफ मिनिस्टर, एक होपलेस चीफ मिनिस्टर जिन्हां दी कारगुजारी के उत्ते रोज सवाल उठ रहे हैं, उन्हां दे प्रबंधां हेठ जिहड़ा एक सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन सी, उन्हें पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर नूं एक कॉमेडी सर्कस बना के रखता है। इसलिए जे सच्चाई सामने लियाउणी है, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अंडर ऑफिसर्स जेडे आर नॉट रिपोर्टिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जेडे या तो वो इंडिपेंडेंट एजेंसी हो जाए या कोई होर स्टेट के ऑफिसर हो जाए, IPS ऑफिसर जिन्हां दे थल्ले इंक्वायरी होवे, फिर सच सामने आऊगा। नहीं तो ये सिर्फ एक कवर अप है, एक वाइट वॉश है, ऑनरेबल कोर्ट्स नूं मिसलीड करन दा एक बड़ा तगड़ा इन्हां दी ये साजिश है। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
बाकी दूसरा, उसकी कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी, इसके मोटिव जिस प्रूव करता हो कि किस मोटिव की वजह से उन्होंने मर्डर किया। और अगला है कि कभी कोई भी लड़के जो इस केस में इन्वॉल्व किए हैं उनके साथ लॉरेंस का कोई कनेक्शन प्रूव नहीं होता। पहले तो वो चैनल और पत्रकार पुष्टि नहीं करते उस वीडियो की। बाकी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट की ओर से एफिडेविट भी फाइल हुआ है कि वो उसको इंटरव्यू को ही बैन कर दिया सर। हर एक प्लेटफॉर्म से वो जो इंटरव्यू है उसको डिलीट कर दिया जाएगा सर। इसीलिए सर उसके बारे में कोई कमेंट करना तो फालतू है। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 40 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਊਸ਼ਨ, ਯਾਤਰਾ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ $20,635 ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12,66,000 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $10,000 ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।